या अली मदद मौला अली मदद अभी क्या बता बता म्यूट करा जी हाँ तो मेरा जाप तो शुरू करिए जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર આમીન या अली मदद मौला अली मदद मौला के नाम से शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन के लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ मौला ने एक बार फिर मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का और हाजिरी तमाम इल्म मिजलिस के भाई बहन बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो सभी ऑर्गेनाइजरों का तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन हाजिरीन तमाम इल्म मिजलिस के भाई बहन दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों को सभी नेक मुरादें पूरी करे आमीन सबको सुखी सलामत और आबाद रखे आमीन यही जन्म में मौला हम सब के रूह को उनके मुंह में एक कर दे आमीन और रूहानियों को मौला असल मुबारक में वासिल करे आमीन आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है हमारे सारे ख्यालात हमारी सारी उम्मीदें हमारी सारी दुआएं आपके लिए हैं तुम में से हर एक को अपने मज़हब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मज़हब को जानने का अपना मकसद बनाया है उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं ऐसा हम बोलते हैं अल्लाह कौन है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह मेरा सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना दनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन मुशेरी अल्लाह कहता था उसे 70 मर्तबा कत्ल किया गया फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी ए मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना अल्लाह मेरे सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद सतगुरु कह रे सतगुरु कह धर्म तो साचो ईमान नो ईमान साचो जान ये ईमान लवशे अरमान सू दास हमारा जान रे भाई तेरे दास हमारा जान है जिंदा कायम पाया शाकिर पाया
ए जी अली ते तो सही अल्लाह कही ते मां ओछो नहीं रे लगा हमें एने मानियो सीधा कसो એનું નામ છે જલન શાહુ આકાર છે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી તે રૂપ અમારો જાણજો કે મૌલા મુર્તઝા અલી અવતાર અલી અલ્લાહ એક કરી જાણજો એ માહે શકમયાજો લગા કે તો રેખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી ત્યારે અરજ કીધી અલી જનાબમાં તમે સાંભળો પરવર દિગાર અલી અલ્લાહ એક ફરમાવ્યા તેનો તે કોણ કરશે એતબાર કે તો રેખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી અલી અલ્લાહ જે કોઈ માનશે તેનો પીરતે નબી મોહમ્મદ અવતાર જે નબીજીની આલમાહેથી ઉપજશે તે પીર મુસલ્લે સાર કે તો રેખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી ઈમાન અમારું સલામત રાખજો જેથી ઉતરીએ પેલે પાર બીજું એટલું અમે
दीदार के तो रेखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी अलिने द्वारे अमे आविया ज्या छूटे सर्वे जीवो ना जंजाल क्या हीणा खीणा आगे कई जीव उगरिया ते माहे अमारो जीव छे उमेद वार छे तो रेखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया हाय जिंदा कायम पाया शातिर पाया या अली बिलुफ्सिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तजा अली कौन है मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी के खुदा मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना हाज़िर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है થોડા સવાલો છે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે એનો જવાબ આપવાની કોશિશ કરીશું એ પહેલા આપણે ચીફ સદરી સાહેબનું એક જ્ઞાન સાંભળીએ આગળ પણ ઘણી વખત આપણે આ જ્ઞાન સાંભળેલું છે આજે ફરી વખત એ જ્ઞાન બોલવાનું દિલ થયું સવારે બી ગ્લોબલ ઇલ્મ બિઝનેસ પહેલા એ જ્ઞાન બોલાતું હતું એટલે દિલ થયું કે એ જ્ઞાન બોલવાનું ધીરે વીરા हरि गुर आपने पीर आपने जेने देखाड़िया वासत धर्म सत धर्म चिरे वीरा नहीं रे बिछोड़ो यागल मोमनो मोमनो भाई मोमनो तारा जुगनी पोती छे संद हो वीरा संद जीरे वीरा तुरे वन जारो मोमन
મેદની મોમન મેદની તારા દિલમાં કરજો વિચાર એ વિચાર જીરે વીરા બાલપણામાં સ્વામી વિરાજો શ્રેવી જેણે શ્રેવિયા તેનો જીવ સાહેબજી શું મેળા મિલે એ મેળા મિલે ઘીરે વીરા જેણે જીવે આ જુગ સંધેયા જેણે સંધેયા તેણે લોણીયો યારે સંસાર એ સંસાર જીરે વીરા લુણીયો ખેતરના ટોઈએ એન ટોઈએ તે પર લોક હસે સબ કોઈ એ સબ કોઈ ઘીરે વીરા લોભ તું મિલી ન સગીઓ એ ન સગીઓ તુને મીઠો તે લાગો યારે સંસાર એ સંસાર જીરે વીરા જેમ રૂવે બાલા પૂંબડા એ પૂંબડા તેમ રોવે ગોયારે સંસાર એ સંસાર જીરે વીરા સાયર વહોણા રૂવે માછલા રૂવે માછલા તેનો આવ્યો છે તાળા વીરા કાળા જીરે વીરા પાન વિનાશિયા રૂખડા શિયા રૂખડા એની છાયે ન બેસે કોયા એન કોયા ધીરે વીરા જ્ઞાન વિનાશિયા મોમના શિયા મોમના એને મુઆ પછી મોક્ષ ન હોય
न हो गिरे वीरा काय न रोय अपना जीवने अपना जीवने तमे मुवा પછી કાય કરશો એ કરશો ઘીરે વીરા ફિરે હલકારા સચ્ચા કાયમી સચ્ચા કાયમી તમે ચેતો ચેતન હાર ચેતન હાર ધીરે વીરા જંપુ દીપ મેં એક બુટિયા એક બુટિયા તેને હય કોણ રાખણ હાર એ રાખણ હાર ઘીરે વીરા રાખણ હારો ધણી આવશે ધણી આવશે તમે પરખો તે પરખણ હાર એ પરખણ હાર ઘીરે વીરા પીરા સદર દિન બોલિયા વિનંતી હે વિનંતી તમે જપજો સાચા સાહેબજીનો નામ સાહેબજીનો નામ જિંદા કાયમ પાયા શાહપીર પાયા. અલહમદુલિલ્લાહ બહુ બ્યુટીફુલ જ્ઞાન છે અને આગળ ઘણી વખત આપણે જ્ઞાન સાંભળ્યું છે અને એનો અર્થ અને માયના પણ સાંભળી છે. પણ શોર્ટની અંદર પીર સદરી સાહેબ બલિહારી એટલે કે હું કુરબાન જાઉં મારા ગુરુ પર મારા પીર ઉપર. તો પીર સદરી સાહેબ તો આપણા પીર છે તો એમના પીર કોણ છે? તો ભૂલ નિરંજન જ્ઞાનના અંદર છેલ્લે પીર સદરી સાહેબ લખે છે કે સબ નબીઓ કે સરતાજ હે. બધા નબીઓના અંદર જે સરતાજ છે સૌથી ટોચ પર છે એ હે દુલ્લે નબી રસૂલ. તો જે ખુદા નિરંજન નિરાકાર છે એના અંદર ખુદા જે જ્ઞાન સ્વરૂપે પ્રગટ થયો એના પર હું કુરબાન જાઉં. કેમ કે જેને દેખાડ્યા આવા સત ધર્મ કે જ્ઞાન થકી મને આ સાચા ધર્મની સમજ આવી, બાતુની રૂહાની આપણો મજહબ છે એની સમજ આવી. પછી આગળ જ્ઞાનની કડીઓ ઘણી બધી છે. તો જેને બાળપણમાં સામી રાજો શ્રેવ્યા જેને શ્રેવ્યા તેનો જીવ સાહેબ શું મેળા મિલે. જેને બચપનના અંદર મૌલાને શ્રેવ્યા, યાદ કર્યા, ઇબાદત કરી, મૌલા સાથે મોહબ્બત કરી, એ જીવ ખુદાના નૂરમાં એક થશે. જે ફરમાનના અંદર મૌલાએ ફરમાયું કે 125મું આપણું ફરમાન છે કલામુદ્દીન ભાગ પહેલામાં, રૂહાની રોશનીનું ફરમાન કહેવાય છે કે જે છોકરો નાનપણમાં સુસ્તી કરીને પોતાનો પાઠ બરાબર યાદ કરતો નથી તે ગુજરી ગયા બાદ આખરતની પરીક્ષામાં પાસ થતો નથી, ગજરા મિસાલ રહી જાય છે. તો અહીંયાથી સદન સાહેબે બાળપણ કીધું, મૌલાએ નાનપણ કીધું. તો
તો આપણે જયારે ઇલમ મજાલિસમાં આવીએ છીએ ત્યારે આપણું બાળપણ હોય છે, નાનપણ હોય છે. પછી રૂહ ઇલમ વાળો થાય છે તો જેવી રીતે બચ્ચું પછી બેસતું થાય છે, કોટડીએ ચાલે છે, પગે ચાલે છે, દોડે છે, એ રીતે રૂહ ઇલમ વાળો થાય છે અને તે પગથિયું ઉપર ચડે છે. તો શરૂઆતના તબક્કામાં જ આપણે મોલાએ કીધું જે છોકરો નાનપણમાં સુસ્તી કરીને પોતાનો પાઠ બરાબર યાદ કરતો નથી, તો નાનપણના અંદર પાઠ બરાબર યાદ કરવાનું કીધું. એટલા માટે આપણે શરૂઆતના અંદર મોલાના ફરમાનથી યાદી આપીએ છીએ, કલામ ખુદા કા યાદ કરો. પછી મોલાએ ફરમાયું કે ગરમીની સિઝનમાં અમે અહીંયા આવ્યા, તેમ છતાં તમે અમારા ફરમાન યાદ નહીં કરો, તો અમે ખાલી પીલી મહેનત લીધી. કારણ કે શરૂઆત તબક્કામાં યાદ કરીએ છીએ એ વખતે આપણને ઇલમ સાંભળવા માટે, વાંચવા માટે બહુ મફત હોય છે. પછી સમય જતો રહે છે તો ખુદાના ખાસ્તા શું થાય છે કે ઇલમ યાદ કરવા બેસીએ છીએ તો શેતાન બાજી આપે છે કે આ તો તે સાંભળેલું છે, તે વાંચેલું છે, આની તો તને ખબર છે, યાદ કરવાની શું જરૂર છે. એવી રીતે આપણું મન આપણને બાજી આપે છે. એટલે કે સદૈન સાહેબે મૌલાના ફરમાન મુતાબિક કીધું કે બાળપણમાં સામી રાજ્યો શ્રેવીએ. પછી અગર જો લોભ તો મેલી ના શક્યો તને મીઠો લાગ્યો આવો સંસાર, અને આવી શિખામણ આપી, નસીહત કરી, તેમ છતાં અગર તે દુનિયાની મોહબ્બતને ના છોડી, આ સંસારની મોહબ્બતને, કેમ કે તને આ સંસાર મીઠો લાગ્યો. મીઠું શું લાગવું જોઈએ? અમારા ફરમાન જો સમજી શકશે તેને મીઠાશ લાગશે. વિચાર કરીને ફરમાન પર મનન ચિંતન કરીને એનું જે જ્ઞાનમાં સાહેબ છે, એ જે જ્ઞાન બોલો નિત નૂરે ભર્યા, એ નૂરની શનાખત હાંસલ કરવાની છે. અને એ ચીજ મીઠી લાગવી જોઈએ જે પીર સદરીન સાહેબને લાગી કે અલખ લખી ના શકાય એવો અનામી જેનું નામ નથી એવો સાહેબ મીઠો લાગ્યો. બને સદરદીન શ્યામ મેં નજરે શું દીઠા. કઈ નજરથી જોયા? તમે અમને જ્ઞાનની આંખોથી જોવા વાળા થાવ. એ તો પછી શું થશે કે જેમ રૂએ બાલા પૂમડા એટલે કે નાના નાના બચ્ચાઓ જેમ રડે છે એ રીતે તમે રડશો, તેમ રોવેંગો આરે સંસાર, આ સગળો સંસાર આ રીતે રડશે. પછી 3 દાખલા આપ્યા તો કે શાયર વહોણા રોવે માછલા, કે દરિયા નદી અને આ પાણી છે એના વગર જે માછલીઓ રડે છે એમને બહાર કાઢતા એમની કેવી હાલત થાય છે, તરફડે છે. કારણ કે તેને ખબર પડી ગઈ કે તેનો આવ્યો છે કાળ, કે મારો હવે અંત વખત આવી ગયો છે. પાન વિના શિયા રૂખડા તેની છાયે ન બેસે કોઈ દરખને, કોઈ ઝાડને પાંદડા ના હોય તો એ છાયડો નથી આપી શકતું, તો એ ઝાડ નીચે કોઈ બેસી શકતું નથી. કારણ કે એના ઝાડ પર પાંદડા નથી એટલે એ છાયડો નથી આપતું. પછી એ ચીજો બે સમજાવીને પીર સદરીન સાહેબ જે અસલ ચીજ સમજાવી છે એ સમજાવે છે. જ્ઞાન વિના શિયા મોમના તેને મોવા પછી મોક્ષ ન હોય. તે જ્ઞાન વગર, ઇલમ જ્ઞાન ફરમાન વગર જે મોમના છે એમને મુવા પછી મોક્ષ ન હોય. એ મરી જશે તો બી એમને મોક્ષ નહીં મળે, મુક્તિ નહીં મળે, આઝાદી નહીં મળે. તો અહીંયા 2 બાબતો છે. એક તો જાહેર મોત તો દરેકને આવવાનું છે, આ જીસમ મૂકવાનું છે. તો એના પછી અગર આપણે ઇલમ જ્ઞાનથી પાક નથી થયા તો આપણા રૂહને નજાત નથી મળતી. કારણ કે દિલ એટલે કે રૂહને પાક રાખવાથી મુક્તિ મળશે. અને એનો આસાન રસ્તો મૌલાએ પોતાના જ મુખ મુબારકથી ફરમાવ્યું કે બિન ઇલમ તું પાક ક્યું હોય છે, ઇલમ વગર તું કેવી રીતે પાક થઈશ. તો અગર આ ઇલમ જ્ઞાન આપણા રૂહને નથી પહોંચ્યું અને એનાથી આપણું હૃદય નિર્મળ, સાફ અને પાક નથી થયું તો આપણા રૂહને મુક્તિ નથી મળતી. એ જે જગ્યાએ ખુદાના ખાસ્તા આપણો જીવ છોટ્યો છે એવું બીજું શરીર ધારણ કરે છે. તેને મુવા પછી મોક્ષ ન હોય. તો એક તો આ જિસ્માની મરવાનું છે, એના પછી મોક્ષ નથી. અને ઘણી વખતે એકાગ્ર ચિત્ત એક ધ્યાનના અંદર, બેતુખાની બંદગીના અંદર બી ઇલ્મ પર એક ધ્યાન થયે છે ત્યારે બી બેતુખાની બંદગીના અંદર બી મૌલાએ ફરમાયું કે તમે 1 મિનિટ બી ફના ફિલ્લા થાઓ, 2 મિનિટ બી ફના ફિલ્લા થાઓ. તો ફના ફિલ્લા તો ખુદાવંદ તાલાની જાતનું નાબૂદ થઈ જવું, તો પછી ત્યાં 1 મિનિટે 2 મિનિટ કે એમ કેમ આવ્યું? તો એવી હાલત એકાગ્ર ચિત્તના અંદર બને છે કે બધું શૂન્ય થઈ જાય છે અને આપણે પોતાનું ભાન ગુમાવી બેસીએ છીએ. એકાગ્ર ચિત્ત થવરાય છે પણ એ એકાગ્રતા સંપૂર્ણતા એકાગ્રતા નથી હોતી, કમ્પ્લીટલી કોન્સન્ટ્રેશન નથી હોતું, એ તૂટી જાય છે. એટલે પાછા આપણે દુનિયામાં આવીએ છીએ. તો ફરમાનના અંદર બી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે એવું ના બને કે મરવા બાદ તમારો રૂહ અવતાર લઈને ત્યાંથી પાછો વળે.
તો મરી ગયા, એક ધ્યાન થયા, પણ એ સંપૂર્ણ એકાગ્રતા નથી, જેથી જીવ પાછો આવે છે દુનિયાના અંદર. તો દાખલા તરીકે 1992 ના અંદર ખુદાવી નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરીમાં ઇન્ડિયા પધાર્યા. તો મૌલાએ સુરત, મુંબઈ, હૈદરાબાદ દરેક જગ્યાએ ફરમાન ફરમાવ્યા. તો એના અંદર મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમે એક દેશથી બીજા દેશમાં જવા માંગતા હો તો તમે કાયદેસર જાઓ, ત્યાંની સંબંધિત કાઉન્સિલની તમે મદદ મેળવો, કાયદેસર જાઓ, બરાબર. પણ લોકો ગેરકાયદેસર બી જાય છે. તો મૌલાએ વગર તમે ગેરકાયદેસર જાઓ છો તો શું થાય છે કે તમે સંબંધિત કાઉન્સિલને તમે મુશ્કેલીમાં મૂકો છો, તમારે પોતાને મુશ્કેલીમાં મૂકો છો, તમને એજ્યુકેશન અને હેલ્થના, એજ્યુકેશન એટલે શિક્ષણ, ઇલ્મ અને હેલ્થ, તંદુરસ્તી, એના હક તમને નથી મળતા. અને જમાત એ ગરીબાઈમાં જતી રહે છે અને અમે કોઈ બી દેશના અંદર અમારી જમાતને એ રીતે જોવા નથી માંગતા. તો પૈસા વાળો કોણ છે? બાતુના અંદર આ ઇલમ, બાતુની ઇલમ અને તંદુરસ્તી, જે હો પાક અને સાફ હોય, એ શ્રીમંત છે, એ પૈસા વાળો છે. તો એને કીધું કે સબ જુગ દેખ્યા નિર્ધના અને ધનવંત ન દેખ્યા કોઈ, ધનવંત તાકુ આકીએ જેની પ્રીત પિયાસુ હોય. તો પછી એ શિક્ષણ અને તંદુરસ્તીના હક એટલે કે રૂહાની ઇલ્મ અને રૂહની પાકીઝગી, એના થકી મૌલાની ઇશ્ક મોહબ્બત પ્રાપ્ત થાય છે અને એ પૈસા વાળો છે. જે પીરોએ કીધું કે સબ જુગ દેખ્યા નિર્ધના, બધા યુગના અંદર જોયું તો બધા નિર્ધન એટલે કે ગરીબ દેખાણા, પણ ધનવંત એટલે કે પૈસા વાળો કોઈને ના જોયો. તો ધનવંત તાકુ આકીએ, ધનવંત એ છે પૈસા વાળો કે જેની પ્રીત પિયાસુ હોય, જેની પ્રીત મૌલા સાથે લાગેલી છે, મોહબ્બત લાગેલી છે. તો શું થાય છે કે શિક્ષણ ના હોવાના કારણે આપણને એ હક નથી મળતા. તો કહેવાનો મતલબ કે કાયદેસર જવાની રીત શું છે? તો ખાલી બંદગીના અંદર પછી જયારે એકાગ્ર ચિત્ત ખવરાય છે તો એના અંદર ઘણી બધી ચીજો બને છે, કે પીર સદરીન સાહેબે બી, પીર સમદ સાહેબે બી નિશાનીઓ આપી. પણ શું કીધું પીર સદરીન સાહેબે કે સગળા નિશાન મેલ્યા નીચારે, આ બધી નિશાનીઓ નીચે મૂકી દીધી. એમને ઇલમ હતું એટલે બોલ્યા કે તેથી એ ઉછેરો દેશ, મારે જ્યાં જવાનું છે અસલ મકાન, જે મારો દેશ છે, એ તો એનાથી પણ ઉપર છે કે ચડવા ઉચારે. તો તમારામાંના જેઓ તમારા કરતા વધારે અક્કલ વાળા હતા. ઇન્સાનની અક્કલનું મૂળ પણ ઇમામની અક્કલ છે. તમારે ઇમામની અક્કલ મુજબ ચાલવું જોઈએ, તમારે અમારા ફરમાન પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. તો ફરમાનની જે રૂહાની સમજ છે એ જે વધારે સારી રીતે હાંસલ કરે છે, જેના માટે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમારામાંના દરેકને પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ. તો જે ઊંડું જ્ઞાન મેળવે છે, જે માટે કલામમાં મૌલાએ ફરમાવ્યું કે લા મકા સે તહેજ સારા લગ, લા મકા, અસલ મકાન તહેજ સારા એટલે કે પાતાળ સુધી પહોંચી જાય, એકદમ ઊંડે સુધી પહોંચી જાય. ક્યાં સુધી? જો કુછ મખફી અયાન, કે જ્યાં બાતુની બાબતો બધી જાહેર થયેલી છે ત્યાં સુધી પહોંચી જાય. તો એવી ચીજો બને છે એકાગ્ર ચિત્તના અંદર. અને આપણે ઇલમ ના હાંસલ કર્યું હોવાના કારણ કે ખુદાએ બગીચો બનાવ્યો છે, એના અંદર ખુદા પોતે છુપાઈને બેઠો છે. તો ખુદાથી ઉત્તમ ચીજ બીજી કોઈ નથી. અગર ખુદા મળી ગયો તો પછી એ સબ રહેંગે તેરે તાબેદાર. પણ એ ખુદાના નૂરમાં એક થવા માટે જો સુખ દુનિયા ઉકબા કે, દુનિયા અને આખરતના સુખથી પોતાને વારી દે. આવી બધી ચીજો ક્યાં સાંભળવા મળે છે? ઇલ્મ મિજાલિસમાં સાંભળવા મળે છે, બીજે ક્યાંય સાંભળવા મળે કે જો સુખ દુનિયા ઉકબા કે, દુનિયાના તો સુખ તો ખરા, પણ આ ઉકબા કે એટલે આખરતના સુખથી પણ પોતાને વારી દે. કારણ કે એ પણ તારો મકસદ નથી. અગર ત્યાં રોકાઈ જશે તો ફસાઈ જશે, આગળ નહીં વધી શકે. તો એના માટે ઇલમના અંદર સોનાનું પાંજરું બી કીધું. તો આ બધી ચીજો આપણે રૂહાની રોશનીના ફરમાનના અંદર, એથી આ ચીજો આપણે સમજીએ તો મૌલાએ કહે એવો સમય આવે કે તમારે ન નિવારી શકાય એવી લાલચો છે કે જેને નિવારવી બહુ મુશ્કેલ છે, પણ કઈ ચીજથી નિવારી શકાય છે? એવો સમય આવે કે તમે ન નિવારી શકાય તેવી લાલચોનો સામનો કરવો પડે, ત્યારે મઝહબના સંપૂર્ણ જ્ઞાન થકી તમે તેની ઉપર વિજય મેળવી શકશો. તો જ્ઞાન વિના શિયા મોમના તેને મુવા પછી મોક્ષ ન હોય. તો જ્ઞાનના અંદર એવું બી કીધું છે કે દીદાર દેખીને હેઠે ઉતર્યા,
દીદાર થયો તો બી નીચે ઉતરી ગયા. કેમ કે ન ઓળખ્યા નર નારાયણ, જે અલખ નિરંજન નિરાકાર જે લા છે, કે જેનાથી આપણે જુદા પડ્યા છે, જે અસલ હાલતથી, ત્યાં સુધી ના પહોંચી શક્યા, એને ના ઓળખી શક્યા. પછી આ બધા દાખલા આપીને કીધું કે તમે કેમ રડતા નથી તમારા જીવ માટે? કાય ન રો આપણા જીવને તમે મુવા પછી શું કરશો, કાંઈ કરશો? કે આવું ઇલમ સાંભળ્યા પછી તમને તમારા જીવની ફિકર થતી નથી અને તમે તમારા જીવ માટે, તમારા રૂહ માટે રડતા નથી, તો પછી તમારું શું થશે? એના માટે કીધું કે જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે, ખોવાઈ ગયું હોય છે, ત્યારે તે રડે છે. શું રડે છે? કે ક્યારે મા પાસે જઈ પહોંચું. આવું રડવું, અને આવું રડવું જયારે સ્ટાર્ટ થાય છે તો જ્યાર સુધી માં નથી મળતી ત્યાર સુધી એ રડવાનું બંધ થતું નથી. પછી આ દાખલો આપીને મૌલા આપણને ફરમાવે છે કે તમે દુનિયામાં બેઠા છો તો તમારે દિલથી રોવું જોઈએ, સતત આપણું દિલ રડતું રહેવું જોઈએ મૌલાના નૂરમાં એક થવા માટે. રાખણહારો અને જે આ મજહબ માટે મહેનત કરે છે, દિન ધર્મ માટે, એમનો વિશ્વાસ કાયમ રહે એટલા માટે કે સદીન સાહેબે એમને હિંમત આપી, જીરે વીરા કરીને, મારા ભાઈ કરીને. રાખણહારો ધણી આવશે, જે આપણને બધાને, સમગ્ર સૃષ્ટિને રાખી રહ્યો છે, એ ધણી આવશે, તમે પરખો તે પરખણહાર. તો એક તો જાહેરના અંદર સદન સાહેબે ભવિષ્યવાણી કરી કે ભવિષ્યના અંદર ઇમામ ઈરાનથી હિન્દુસ્તાન આવશે એના માટે, અને તમે મૌલાને પરખજો. અને બાતુના અંદર જે આપણને આ રૂહાની ઇલ્મ મળ્યું છે કે જ્યારે અમે ફરમાન માટે ઉગાડીએ છીએ ત્યારે મોતીઓના ઢગલા આપીએ છીએ, પણ પરીક્ષા કરનાર એટલે કે પરખણહાર મોમન હોય તે જ તે મોતીઓની કિંમત સમજી શકે છે અને સમજે છે કે તેઓને શું ચીજ મળી છે. તમે આદમજાત ઇન્સાન છો, તેથી તમારા દિનની મતલબ સમજો. જો તમે એટલું સમજો કે તમારો રૂહ શું ચીજ છે તો તમે કોઈની પણ બાજી ખાશો નહીં. જે પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. હું કહું છું જે કાંઈ છે તે રૂહ જ છે, હું કહું છું જે કાંઈ છે તે યા અલી છે. તો જાહેરમાં તો મૌલા હિન્દુસ્તાનમાં રહેતા હોય, ઈરાનમાં રહેતા હોય, કે પહેલા પેરિસમાં રહેતા હતા, અત્યારે મૌલા લિસ્બનના અંદર, પોર્ટુગલના અંદર છે. પણ બાતુનના અંદર મૌલા હાજરા હજુર છે અને એને ઓળખવાનો છે. તો ખુદાનો નૂરનો દીવો આપણી અંદર જ છે અને પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. કેવી રીતે જોશો? તો કે જ્ઞાનની આંખોથી જુઓ. તમે અમને જ્ઞાનની આંખોથી જોવા વાળા થાવ. ફિર સદરદીન બોલ્યા વિનંતી, તમે જપજો સાચા સાહેબજીનું નામ. તો મૌલા સાચો છે, એમનું નામ, મૌલાનું મુબારક નામ જપતા રહીજો, યાદ કરતા રહીજો. તો અહીંયા ગિનાના અંદર જે પ્રેક્ટિસ બતાવી છે, તો જે બેતુખાની પ્રેક્ટિસ જે છેલ્લે છે, મતલબ કે મૌલાનું મુબારક નામ જપવા માટે છે, તો એના અંદર હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ સાહેબ ખુદ બેતુખાલના મેમ્બરોની વચમાં આવીને મૌલા તખત પર બેસીને મૌલાએ પોતાની આંખો થોડી ખુલ્લી રાખીને, લગભગ બંધ પણ થોડી ખુલ્લી, મતલબ 10-15% કે એ રીતે થોડી ખુલ્લી રાખીને બંધ આંખો કરીને મૌલાએ કીધું કે આ રીતે બેસો. તો બેતુખાની બંદગીની પ્રેક્ટિસ આંખો બંધ રાખીને થાય છે. અને બીજી પ્રેક્ટિસ જે અહીંયા સદરીન સાહેબે બતાવી છે કે જ્ઞાન, જે પોતે સદરીન સાહેબ બીજા જ્ઞાનમાં લખ્યું કે જ્ઞાન નિર્ગુણ જ્ઞાને ધ્યાન મન જ લગા, ભણે પીર સદરદીન હંમેશા પાયા. તો ઇલમ જ્ઞાનની જે પ્રેક્ટિસ છે એક ધ્યાનની, એ આંખો બંધ કરીને પણ મનન ચિંતન થાય છે, આંખો ખુલ્લી રાખીને પણ મનન ચિંતન થાય છે. અને ઇલમ જ્ઞાન પર, આ ચીજ પર બહુ ઓછા લોકો બોલ્યા છે, પણ આ બધી ચીજો ઇલમ જ્ઞાનથી સાબિત છે. મૌલાએ કલામમાં ફરમાયું, એના પરથી સાબિત છે કે ફરમાન ઇલમ જ્ઞાન પર એ જ્ઞાન ઠવરાય છે. મૌલાએ કલામમાં ફરમાયું કે જો ખૂબી ચાહો દોનો જહાન કી તો સુનો ઇલમ એક ધ્યાન શું. તો સાંભળવાથી, ઇલમ સાંભળવામાં એક ધ્યાન ઠવરાય છે, એ મારા કલામથી સાબિત થાય છે. પીરોના જ્ઞાનના અંદર અલગ અલગ જગ્યાએ છે કે પીર સદૈન સાહેબનું જ્ઞાન જોયું કે નિર્ગુણ જ્ઞાને જ્ઞાન મન જ લાગા, ભણે પીર સદદીન હંમેશા પાયા. પીર સમદ સાહેબે ફરમાયું કે જ્ઞાન ધ્યાનમાં હે સર્વે શુદ્ધ પાઈ. ઇલમ જ્ઞાન પર જયારે ધ્યાન લાગ્યું ત્યારે શુદ્ધ એટલે કે સમજ, મને બધી સમજ મળી.
એ સદગુરુને બી કીધું કે લાખ લોચન છે જ્ઞાનના. પીર હસન કબીર સાહેબે કીધું કે ગુરુ વચન, મૌલાના વચનથી, ફરમાનથી ઘટ શોધન, મારા દિલના અંદર મેં શોધ કરી તો ગુરુના દર્શન પાયા, કહે પીર હસન કબીરજી, તેને આવા ગમન છોડાયા. તો આ બધી ચીજોથી સાબિત છે કે ઇલમ જ્ઞાન પર બી એક ધ્યાન ઠવરાય છે. તો જે આસાન રસ્તો છે એ પહેલા બતાવ્યો કે સદૈન સાહેબે, અને જ્ઞાનની વાત કરી કે જ્ઞાન વિના શિયા મોમના તેને મુવા પછી મોક્ષ ન હોય. તો ફરમાનની જે બાતું છે એ જ રોશની છે. મૌલાના ફરમાનથી જોઈએ તો અમારા ફરમાન મકફી છે, તે તમારા માટે રોશની છે. અગર એ ચીજ નથી સમજમાં આવતી તો તમારામાંના કેટલાક જણ હિંમત કરી જમાતખાને જાય છે, ઇબાદત બંધી કરે છે. જો જમાતખાને જે ઇબાદત બંધી કરે છે અને હિંમત રાખે છે, તેઓનું દિલ ઇલમ ઉપર વધારે હોય છે. તો આ બધી ક્રિયાઓ છે, જમાતખાને જવું, ઇબાદત બંધી કરવી, પણ મકસદ શું છે? મકસદ એ છે કે દિલ ઇલમ પર આવ્યું. કારણ કે તમારામાંથી કેટલાક જણ હિંમત કરી જમાતખાને જાય છે, ઇબાદત બંધી કરે છે. જો જમાતખાને જઈ ઇબાદત બંધી કરે છે અને હિંમત રાખે છે, તેઓનું દિલ ઇલમ ઉપર વધારે હોય છે. તો દિલ ઇલમ પર આવ્યું તો મકસદ દિલ ઇલમ પર આવવાનો છે. તો રોશની બીજું કઈ નથી, અમારા ફરમાન મકફી છે, તે તમારા માટે રોશની છે. તો બેતુખાની બંદગીના અંદર જયારે ધ્યાન લાગે છે, એકાગ્રચિત થઈ છે, ત્યારે રોશની થાય છે. ફરમાન મુબારકના અંદર અગર આપણે જ્ઞાનથી સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, બોલીએ છીએ, યાદ કરીએ છીએ, મનન ચિંતન કરીએ છીએ, તો જે સમજ આવતી જાય છે ઇલમની, એ સમજ જ રોશની છે. તો એટલા માટે મૌલાએ ફરમાયું કે અમે તમારા માટે આસાન મતલબ લઈને આવ્યા છીએ. ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. એ ઇલમ જ સમજાવે છે. ઇલમ એક ધ્યાનથી સાંભળતા વેસ અને વાંચતા, એક ધ્યાનથી વાંચતા એ સમજ આપે છે કે આપણે રૂહ છીએ, આપણે જીસમ નથી. તો પછી આ બધા જે શારીરિક બંધન લાગેલા છે, મોહ લાગેલો છે, દુનિયા, સમાજ, કુટુંબ, પરિવાર, એ બધું આપણી કર્મના હિસાબે આપણને જન્મ મળ્યો છે અને આપણે એને આપણી જવાબદારી નિભાવીએ છીએ. પણ આપણે કોઈ જગ્યાએ લોપાતા નથી, કોઈ જગ્યાએ મોહબ્બતમાં ફસાતા નથી. એટલા માટે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે ખુદા કી ગેર મોહબ્બત છે, ખુદા સિવાયની બધી મોહબ્બત ઘેર છે. जिन्हें दिल किया है खाली कि दुनिया की मोहब्बत सारी अपने दिल की डाली, इस रित दिल खाली करना, हिस्सा भरने से है ये खासा, माल गणे से है ये भला, जो टूटे मन की आशा. હવે આજે જે સવાલો છે એ સવાલો આવેલા છે એટલે મારે એનો જવાબ આપવો પડે છે. અને એ બહુ સેન્સિટિવ મેટર છે. કદાચ બધાને નવાઈ પણ લાગે, પણ કુરાની પાકના અંદર એનો જિકર છે. ફરમાન ઇલમ જ્ઞાનના અંદર બી એ બધી ચીજોનો જિકર છે ઇનડાયરેક્ટલી. કુરાનના અંદર એ ચીજો સ્પષ્ટ બતાવવામાં આવી છે. અને આપણે દુનિયાના અંદર આ ચીજો જોઈ રહ્યા છે, બરાબર. અને ખુદાદી નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી મામે બી ફરમાવ્યું છે કે અવારનવાર નવા કોયડાઓ ઉભા થતા જાય છે. કારણ કે ખુદાની જે સૃષ્ટિ છે કાયનાતના અંદર, અને આપણે સૃષ્ટિના અંદર, કાયનાતના અંદર જમાના પ્રમાણે જમાનો બદલાય છે, તેમ નવી ચેલેન્જો આવતી જાય છે, નવી ચીજોનો પ્રશ્નો ઉભા થાય છે, બરાબર. તો સવાલ આપણે એ બાબતો છે કે અને સૃષ્ટિને આટલા બધા વર્ષો થઈ ગયા, આટલા હજારો વર્ષો થઈ ગયા, તો જમાના પ્રમાણે લોકોનો સ્વભાવ અને નેચર અને આઝાદીથી રહેવું અને બધું વધતું જાય છે, બરાબર. તો એના લીધે આપણા અતરાફના અંદર જે કદાચ પહેલા આપણે ના જોયું એવી ચીજો જોવામાં આવે છે. અને પહેલા બી બહુ પહેલા થઈ ગયું હોય, પછી એ નથી થતું અને પાછું બી એ જોવામાં આવે છે. તો એના માટે પ્રશ્નો ઉભા થતા જાય છે, બરાબર. તો સોરી, આ સવાલ છે એટલે મારું આનું ડિસ્કશન કરવું પડે છે, પણ આપણે એને પોઝિટિવલી લઈએ, શાંતિથી સાંભળીએ, કારણ કે આ ચીજનો કુરાને પાકના અંદર બહુ સ્પષ્ટ રીતે ખુલાસો છે. અને ફરમાનોના અંદર આનો ઇનડાયરેક્ટલી ખુલાસો છે. તો એક એક્ઝામ્પલ આપું છું
દાખલા તરીકે ખુદાબી નૂર મૌલાના શાહ કરીમ માદરીમાં અમને આગેવાનો પૂછ્યું કે મૌલા જમાતમાંથી ઘણા લોકો એમ કહે છે કે આ 49મો જોમો છે એના અંદર તો મૌલા દસોન માટે કઈ ફરમાતા નથી. તો મૌલાએ હસીને ફરમાવ્યું કે જ્યારે હું સિરાતલ મુસ્તકીમ કહું છું તો શું એના અંદર દસોંદ નથી આવતી? તો એ તો મૌલાની મરજી છે, જો જમાનો હોય એ પ્રમાણે મૌલાને કેવા ફરમાન કરવા, કેવી રીતે કરવા, કેવા કરવા, બરાબર. પણ એ ચીજો આપણા મતલબના અંદર છે એટલે આપણે એ ચીજો સમજવી જોઈએ. આ તમને એક દાખલો આપ્યો. તો હવે સવાલ એ છે તો સોરી ટુ સે પણ સવાલ છે અને આપણે આ ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ, કારણ કે હવે 21st સેન્ચુરીના અંદર અને ખાસ કરીને વેસ્ટર્ન કલ્ચરના અંદર, હવે ઈસ્ટર્ન કલ્ચરના અંદર, પૂર્વના દેશોના અંદર બી આ ચીજો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો એક ભાઈનો સવાલ છે અને મને લાગી રહ્યું છે કે ઘણા લોકોને બી આ સવાલ છે એટલે આપણે આનું ઓપનલી ડિસ્કસ કરીએ છીએ અને કરવું જોઈએ. તો હું અહીંયા એક જગ્યાએ આપણે અમેરિકાના અંદર હવે હેડક્વાર્ટર જમાતખાના અંદર જીઈડી ક્લાસ થતા હતા ત્યારે અમારા ટીચરે આ સવાલ પૂછ્યો હતો અને કોઈએ જવાબ નતો આપ્યો. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મેં જવાબ આપ્યો હતો, કારણ કે 50 જેટલા સ્ટુડન્ટ હતા, લેડીઝ જેન્ટ્સ બધા હતા. તો ઘણા શરમાતા હતા અને ઘણા લોકો થોડું બહુ જાણતા હોય તો હિંમત નતા કરતા, પણ કોઈ ના બોલ્યું તો છેલ્લે હું એ સંદર્ભમાં બોલ્યો અને એ ચીજને બહુ એપ્રિશિએટ કરવામાં આવી મૌલાની મહેરબાનીથી. તો આ ભાઈનો સવાલ એ છે કે LGBT જે, તો એના અંદર શું છે કે એના અંદર એલ છે એ લેસ્બિયન માટે છે. ખુદાએ જે સૃષ્ટિ બનાવી છે એના અંદર મેલ ફિમેલ બનાવ્યા છે, બરાબર, એટલે કે પુરુષ અને સ્ત્રી બનાવ્યા છે. બર્ડ્સના અંદર, એનિમલ્સના અંદર, આપણે હ્યુમન બીઈંગના અંદર. તો એલ છે લેસ્બિયન છે, એટલે અસ્તગફિરુલ્લાહ, મને માફ કરજો કે હું આ રીતે બોલી રહ્યો છું, પણ મારો ઈરાદો આ ભાઈને જવાબ આપવાનો છે અને મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે ભાઈને અને તમને બી આ સબ્જેક્ટ આખો ઇલોબ્રોટ કરીને, કારણ કે આ ચીજો આપણે ફેસ કરી રહ્યા છીએ તો આપણે એનાથી આંખ નીચામણા નથી કરી શકતા, બરાબર છે. તો એલજીબીટીના અંદર જે એલ શબ્દ છે એ લેસ્બિયન માટે છે, એટલે ખુદાએ જે સૃષ્ટિ બનાવી છે અને પુરુષ અને સ્ત્રી બનાવ્યા છે અને ખુદા ઈચ્છે છે કે આ કાયનાત ચાલુ રહે, એનું સર્જન ખુદા કરી રહ્યા છે અને એ કન્ટિન્યુ સર્જન છે. તો સ્ત્રી પુરુષ થકી ઓલાદ થાય અને આ સૃષ્ટિનું કામ ચાલુ રહે, બરાબર. તો જે ઓલાદનું જન્મવું એ સ્ત્રી પુરુષના જે કાયદેસર જે સંબંધ છે એ પ્રમાણે ઓલાદને ખુદા દુનિયામાં લાવે છે, બરાબર. પણ અગર કોઈ સ્ત્રી કોઈ બીજી સ્ત્રી સાથે, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ સજાતીય સંબંધ, તો એ સંબંધ રાખે છે તો એને લેસ્બિયન કહેવાય છે ઇંગ્લિશના અંદર, બરાબર. બીજો શબ્દ છે જી શબ્દ છે. તો જે જી શબ્દ છે ગે માટે છે. તો એના અંદર એ લોકો પુરુષ સાથે, સોરી મારે કહેવું પડે છે, પણ જે પોતાના કામ માટે, શારીરિક જરૂરિયાત માટે સંબંધ બાંધે છે, પુરુષ સાથે અને સ્ત્રી સાથે, અને ખાસ કરીને પુરુષો માટે આ શબ્દ વપરાય છે કે, તો એના અંદર આ લોકો એને એ રીતે એલોબ્રોટ કરે છે કે ગુડ એઝ યુ, કે ગુડ એઝ યુ એટલે કે તમે જે રીતે છો એ રીતે બરાબર છો. પછી બી શબ્દ આવે છે બાયસેક્સ્યુઅલ, એટલે કે પુરુષ અને સ્ત્રી સાથેના સંબંધો. અને ટી શબ્દ છે ટ્રાન્સજેન્ડર, એ લોકો જે જન્મથી પુરુષ રીતે જન્મ્યા છે પણ એ લોકો ટ્રાન્સજેન્ડર કરીને પોતાને સ્ત્રી બનાવે છે, અને જે લોકો સ્ત્રી તરીકે જન્મ્યા છે અને ટ્રાન્સજેન્ડર કરીને પોતાને પુરુષ બનાવે છે. તો સોરી, કારણ કે આ ભાઈએ જે શબ્દ આપ્યો તો મને એલજીબીટી આપ્યો હતો, રાઈટ. અને એ કદાચ એમની આજુબાજુ કોઈ એમને સવાલ પૂછવો હશે અને આ ચીજો એ ફેસ કરી રહ્યા છે, બરાબર. તો હવે જે આના માટે આપણે કોમન શબ્દ છે કે હોમોસેક્સ્યુઅલિટી, સજાતીય સંબંધ ગુજરાતીમાં કહેવાય છે, એ આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ. તો લોકોને હવે સવાલ થાય છે કે મને આ ભાઈ સવાલ પૂછ્યો કે તમારું આના બાબતમાં શું કહેવું છે.
તો આ બી એક સવાલ છે, એક જાણકારી છે, નોલેજ છે, જ્ઞાન છે. તો બધી ચીજોનું જ્ઞાનનું જે સમુદ્ર છે, ઉત્તમમાં ઉત્તમ, જે એ કીધું કે મૌલા મુર્તઝા અલી ઇલ્મના દરિયા છે, બરાબર. તો કોઈ નાસ્તિક હોય તો પછી એ આ ચીજનું ઇલમ માટે, આ ચીજની જાણકારી માટે કોઈ એક્સપર્ટોની સહારો લેશે, બરાબર, અને એ પ્રમાણે મંતવ્ય આપે છે. અને મૌલાએ બી ફરમાનના અંદર ફરમાવ્યું છે કે વેસ્ટર્ન કલ્ચરના અંદર શું થાય છે કે કોઈ ચીજ સાચી છે કે ખોટી છે એના માટે લોકો મેજોરિટી જે લોકો મંતવ્ય આપે છે, મેજોરિટી જે વોટિંગ થાય છે ઓનલાઈન કે ગમે તે રીતે, એને લોકો સાચું માને છે. પણ એવું જરૂરી નથી હર વખતે, બરાબર. તો પહેલી તો એક આપણે મતલબના અંદર આપણે કુરાનથી જોશું અને બીજી ચીજોથી જોશું આપણે, તો એક સામાન્ય આપણે તર્ક લોજિક બી કરીએ તો આપણને ખુદાએ ખાલી મેલ નથી બનાવ્યા અને ખાલી ફિમેલ નથી બનાવ્યા. ખુદાએ મેલ ફિમેલ બંને બનાવ્યા છે, સ્ત્રી પુરુષ બંને બનાવ્યા છે. તો એમ કરીને ખુદા પોતાનું સર્જન, જે કન્ટિન્યુ પ્રોસેસ છે સર્જન છે ખુદાનું, એ ચાલુ રાખવા માંગે છે, બરાબર. તો અહીંયા ખાસ કરીને આપણે હ્યુમન બિંગ, જે મનુષ્ય જાતિ છે, એના બારાના આ ભાઈનો સવાલ છે, એટલે આપણે એ ચીજને આપણે ખુલાસાથી સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો કુરાન પાકના અંદર જે લુત નબી હતા, એમના સમયના અંદર એમની જે ઉમ્મત હતી એના અંદર લોકો, પુરુષોના અંદર આવા લોકો હતા જે પુરુષો સાથે સંબંધ રાખતા હતા. તો એના અંદર બહુ કુરાન પાકના અંદર, અને કુરાન પાક મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાની આલમી અલ્લાહ જે પોતે જ છે એ નબી રસૂલ પર એમને નાજીલ કર્યું છે મૌલાએ, બરાબર. તો એના અંદર આનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને એનું પરિણામ શું આવ્યું એ ચીજનું જિકર કરવામાં આવ્યું છે. તો આપણે કુરાન પાકના અંદર અને અલ્લાહના રસૂલો જે કિતાબ છે એના અંદર બહુ ઝીણવટથી આ ચીજનું બયાન કરવામાં આવ્યું છે, અને માશાઅલ્લાહ બહુ સારી રીતે એનું બયાન કરવામાં આવ્યું છે. અને પહેલા તો તર્ક રીતે વિચારીએ તો ખુદાએ સ્ત્રી પુરુષ બનાવ્યા છે, બરાબર. તો એનો મતલબ ખાલી પુરુષ બી નથી બનાવ્યા, ખાલી સ્ત્રી બી નથી બનાવી. તો સ્ત્રી પુરુષ બનાવ્યા છે, મેલ ફિમેલ. તો એ આપણે સમજવું જોઈએ કે શા માટે બનાવ્યા છે, અને એ રીતે સૃષ્ટિ નું સર્જન કન્ટિન્યુ પ્રોસેસ ખુદા ચાલુ રાખે છે, બરાબર. અગર એવું ના હોય તો ખુદાની કુદરતમાં આપણે કઈ ભૂલી શકતા નથી, પણ એક તર્ક રીતે વિચારી શકીએ કે શા માટે તો પછી ખુદાએ ખાલી પુરુષો જ ના બનાવ્યા અને ખાલી સ્ત્રી જ ના બનાવી, બરાબર. હવે આપણે કુરાનથી અને એ દાખલા દલીથી એ ચીજ સાબિત થશે કે આ રીતે શારીરિક સંબંધ પુરુષમાં ના હોવો જોઈએ અને સ્ત્રીમાં ના હોવો જોઈએ. જે સંબંધ છે કાયદેસરનો, જે નિકાહ કરીને જે પુરુષ અને સ્ત્રીનો સંબંધ છે એ હોવો જોઈએ, બરાબર. હવે સવાલો એ થાય છે ઘણાના કે આ ચીજ છે શું અને કેમ બને છે, બરાબર. તો ઘણાનું પહેલી દલીલ એ છે કે એ લોકોનો શું ગુણ છે, કે એ લોકો જન્મે જેવા છે. તો ચોક્કસ કે એ ઘણા લોકો જન્મે એવા હોય છે. દાખલા તરીકે કોઈ પુરુષને છોકરા તરીકે જન્મ મળ્યો છે, એની જયારે ઉંમર થાય છે તો જે હ્યુમન બોડીના અંદર હોર્મોન્સ ચેન્જ થાય છે, તો એ સમયે કોઈ પુરુષ તરીકે છોકરા તરીકે જન્મ થયો છે તો એના અંદર છોકરાના લક્ષણો હોવા જોઈએ. તો એ લક્ષણો એને દેખાતા નથી, અને એ પોતાની બોડીના અંદર, પોતાના ઇમોશનના અંદર એમ ફીલ કરે છે કે મારો જન્મ તો છોકરા રીતે થયો છે, પુરુષ રીતે, પણ મને કેમ એમ ફીલ થાય છે કે હું સ્ત્રી છું. અને એમ કહેવાય છે કે આખી હ્યુમન બિંગના અંદર 2 થી 5% લોકોને સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેના અંદર આવી ફિલિંગો થતી હોય છે. હવે અગર આપણે આસ્તિક છીએ, આપણે ખુદા